है जी। तो अज असी सेंटर ऑफ मास की है न्यूमेरिकल्स करांगे, ठीक है। कुछ वो जो इंपोर्टेंट फॉर्मूलेज ने जो सानू याद रखने पैने हैं, ठीक है, वो बारे सानू मैं दसूँगा। पहला तो मैं दोबारा तो थोड़ा जिहा रिपीट कर देना, जो पोजीशन वैक्टर फाइंड करना सी, पोजीशन वैक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास, तो फॉर्मूला सी अपने कोले आर सेंटर ऑफ मास वेक्टर इज इक्वल टू m1 r1 वेक्टर प्लस m2 r2 वेक्टर अपॉन m1 प्लस m2। याद है ना, यही सीगा। याद है सारे फॉर्मूला है? यस सर। ठीक है जी। अच्छा, फिर अगर असी इनू x एक्सिस वास्ते लिखिए तो की लिखिया सीगा दसोगे? m1 x1 plus m2 x2 upon m1 plus m2। वेरी गुड। m2 x2 अपॉन m1 प्लस m2। सिमिलरली सुनो y वास्ते भी लिखना होगा, सुनो z वास्ते भी लिखना होगा। ये बच्चे जिहड़े सी फॉर्मूले लिखे ने फॉर अ टू पार्टिकल सिस्टम है। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਾਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਫॉर टू पार्टिकल सिस्टम। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਪਾਰਟੀਕਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋ ਤੋਂ ਮੰਨ ਲਓ ਤਿੰਨ ਪਾਰਟੀਕਲ ਨੇ, ਚਾਰ ਪਾਰਟੀਕਲ ਨੇ, ਪੰਜ ਪਾਰਟੀਕਲ ਨੇ, ਫਿਰ ਕੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੋਊਗਾ? ਤਾਂ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਫॉर n ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਵਾਸਤੇ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਿਖਣਾ ਹੋਵੇ फॉर n पार्टिकल्स, तो बड़े सिंपल है जी। पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास फॉर n पार्टिकल किया होगा m1 r1 वेक्टर प्लस m2 r2 वेक्टर प्लस अप टू सो ऑन। जेड़ा n पार्टिकल है ओदा मास ते ओदा की है पोजीशन वेक्टर अपॉन टोटल मास अप टू सो। This is the general formula to calculate center of mass for n particle system। जैनू कई बार बुक्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਇਦਾਂ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਮੀਸ਼ਨ, ਇਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਸਮੀਸ਼ਨ, सबमिशन। सबमिशन ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚੇ ਐਡ ਕਰਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਹੈ ਇੱਕ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਲਿਖਾਂਗੇ mi ri ਵੈਕਟਰ अपॉन mi। ਤੇ ਸਮੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਵੈਲਿਊ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ i ਦੀ ਵੈਲਿਊ 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੇਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ n ਤੱਕ। ਕਈ ਬੁੱਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਇਦਾਂ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬੱਚੇ ਇਹਨੂੰ ਓਪਨ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵੈਕਟਰ ਹੈ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਮਾਸ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਮੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਓਪਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਓਪਨ ਕਰੋਗੇ, i ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੱਥੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? 1 ਤੋਂ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ m1 ਕੀ ਆਊਗਾ? r1, ਫਿਰ i ਦੀ ਵੈਲਿਊ 2, ਫਿਰ m2 r2, फिर i की वैल्यू 3, m3 r3 अप टू सो ऑन। i की वैल्यू कितने तक चलूगी? n तक। देखो सेम फार्मूला भी ऊपर वाला बनूंगा, नीचे भी प्लस, पहला m1 फिर m2 अप टू सो ऑन। तो ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਮਰਜ਼ੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਯਾਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਮੀਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਐਡ ਕਰਨਾ। ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਨੇ, मैं i की वैल्यू मैं 1 तो लेके n तक लिखा है, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ n ਟਰਮਸ तक ਸਮੀਸ਼ਨ ਖੁੱਲੂਗਾ। जरूरी नहीं है भी n पार्टिकल्स, सपोज 5 पार्टिकल्स होने तो i की वैल्यू 1 तो लेके 5 हो सकती है, n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। n की वैल्यू 1 तो लेके कितने तक मर्जी की है तुसी इहनू लिख सकते। ओके, तो लास्ट टाइम बच्चे ਅਸੀਂ ਇੱਕ एग्जांपल ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ एग्जांपल ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਕਨਸੈਪਟ ਯਾਦ ਆ ਜੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕਰਨੇ ਸਟਾਰਟ ਕਰੀਏ। ਮੰਨ ਲਓ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ एक टू पार्टिकल सिस्टम है। सपोज इत्थे एक पार्टिकल है जिसका मास है m1, ਇਹਦਾ पार्टिकल जिसका मास है m2, ठीक है जी। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦਾ ਸਪੋਜ਼ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ आई थिंक ਕੱਲ ਮੈਂ 1 ਮੀਟਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ, ਚਲੋ ਆਪਾਂ 1 ਮੀਟਰ ਲਿਖ ਲੈਣੇ, 1 ਮੀਟਰ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ m1 ਪਾਰਟੀਕਲ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਲਿਖ ਲਓ 2 kg ਲਿਖ ਲਓ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਲਿਖ ਲਓ 3 kg, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਮੈਂ ਹੋਰ ਬਣਾ ਲੈਣਾ भी एक क्वेश्चन उसी किन्ने तरीके नाल की सॉल्व कर सकते हैं, मैं तुहानू वो करके दिखा रहा। फिर ये पार्टिकल इत्थे m1 2 kg, इत्थे पार्टिकल m2 जिहड़ा 3 kg दे, ते डिस्टेंस कितना इन्हां विचकार दा 1 मीटर,
ठीक है जी। फिर इत्थे पार्टिकल जिहदा मास m1 2 kg, पार्टिकल मास m2 3 kg, इन्हां विचकार दा डिस्टेंस कितना है 1 मीटर। तो सानू क्वेश्चन की पूछा जाता है, फाइंड द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, फाइंड द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। तिन्ने क्वेश्चन दे विच सेम की है, सानू ये चीज पूछी है सेंटर ऑफ मास। तो देखो बच्चे सेंटर ऑफ मास जो ਅਸੀਂ फाइंड करना ना, तो अपने वालों अज्यूम कर लो कि सेंटर ऑफ मास कितना कितने है इस पोजीशन। ਇੱਥੇ लिख लो C1 लिख लो चाहे CM लिख लो, ठीक है, जो ਤੁਹਾਨੂੰ ठीक लगता ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਹੈ assumption की है assume कर सकते हो सेंटर ऑफ मास ਦੀ, जो भी ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਬਲ ਹੈ यूज करना ਚਾਹੁੰਦੇ, ठीक है जी। तो बच्चे एक तो मैं की करूंगा, ਜਿਹੜਾ फर्स्ट पार्टिकल है ना मैं इनू रेफरेंस लेके चलूंगा, रेफरेंस ये वाला मतलब ਜਿਹੜਾ भी ਤੁਸੀਂ रेफरेंस मनोगे, ठीक है, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ कोऑर्डिनेट्स होंगे बच्चे 0,0 होंगे, मतलब इस कोऑर्डिनेट्स ते x एक्सिस देखो आ x एक्सिस चल रही है ना, x की वैल्यू भी 0 है, ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ y ਦੀ वैल्यू गल करिए y ਦੀ वैल्यू भी कितनी है 0 है। ਸੈਕੰਡ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸੈਕੰਡ ਕੇਸ ਹੈ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਮਾਸ, ਫॉर एग्जांपल ਇੱਥੇ ਸੈਕੰਡ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਮਾਸ ਨੂੰ ओरिजिन ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੂਗਾ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਬੱਚੇ, ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਹੈ ਡਿਫਰੈਂਟ ਵੇਜ਼ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸਿਖਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਥਰਡ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਮਾਸ ਕੀ ਸਪੋਜ਼ ਇੱਥੇ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ओरिजिन मैं ਮੰਨੂਗਾ m2 0,0। ਤਾਂ ਦੇਖੋ फर्स्ट ਜਿਹੜਾ ਇਹ फर्स्ट केस है, फर्स्ट केस ਨੂੰ मैं सॉल्व ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਇਸ ओरिजिन ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ सेंटर ऑफ मास है ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ डिस्टेंस है सपोज ਤੁਸੀਂ xcm कह लो, ठीक है जी। ਤਾਂ ਲਿਖਾਓ ਜੀ ਮੈਨੂੰ xcm ਕੀ ਹੋगा। हाँ जी बच्चे बोलो। देखो फॉर्मूला सी की लिखा सी, ਅਸੀਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀ m1 x1 plus m2 x2 अपॉन m1 plus m2 लिखा सी ना। थोड़ा ध्यान ਨਾਲ देखो बहुत सिंपल है। अच्छा ए वाला इस पॉइंट ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ x1, x1 ਕਿੰਨਾ ਬੱਚੇ 0 है, m1 कितनी पोजीशन पे बैठा है 0 पोजीशन पे बैठा है ओरिजिन पे, ते x2 की पोजीशन कितनी है आ x2 है, क्योंकि यही m2 है, m2 की पोजीशन कौन दसूगा x2, ये कितने डिस्टेंस से है 1 मीटर पे। हाँ जी हुन बोलो x सेंटर ऑफ मास की पोजीशन की आएगी बच्चे बोलो जिन 2 into 0 2 into 0 वेरी गुड plus 3 into 1 3 into upon 1 2 plus 3 वेरी गुड मतलब 5। ਇਹਦਾ मतलब सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू कितना आ गया 3/5। ਇਹ ਬੱਚੇ सेंटर ऑफ मास ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ x1 मतलब m1 ਨੂੰ ਐਜ਼ ਅ ਰੈਫਰੈਂਸ ਮੰਨ ਕੇ ਕੀ ਹੈ न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हो। सेकंड ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੋ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਥਰਡ ਕੇਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। थर्ड केस ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਕੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ओरिजिन ਮੰਨਿਆ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ x सेंटर ऑफ मास। ਤਾਂ x1 ਬੱਚੇ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਹੈ x1 देखो x1 हैगा पोजीशन जेड़ा की है फर्स्ट पार्टिकल दसदा है वो कितना है वो हैगा 1। x2 पोजीशन की दसदा m2 दी, m2 किथे बैठा है ओरिजिन पे, यानी x2 दी वैल्यू 0 है। अच्छा x सेंटर ऑफ मास, हां जी बोलो जी की लिखूंगा मैं निहारिका महक 2 multiply 1 हाँ जी plus 3 0 यस upon 5 वेरी गुड। x सेंटर ऑफ मास कितना आ गया 2/5 सेंटीमीटर या मीटर जो भी अपना की मीटर चल जाना मीटर आऊगा, इधर भी मीटर आऊगा, सॉरी मैं सेंटीमीटर लिख दिया मीटर। अच्छा हम सेकंड केस देखो ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਮਾਸ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਨੂੰ ओरिजिन ਮੰਨ ਲਓ। ਜੇ ਬੱਚੇ ਇਹਨੂੰ ओरिजिन ਮੰਨੋਗੇ ਤਾਂ
इस ओरिजिन तो मतलब सेंटर ऑफ मास तो जेड़ा ये डिस्टेंस है x1 है ते ये वाला डिस्टेंस की होगा x2 होगा। तो x सेंटर ऑफ मास देखो फार्मूला की सीगा x सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू m1 x1 प्लस m2 x2 अपॉन की है m1 प्लस m2। अच्छा तुसी x सेंटर ऑफ मास दी पोजीशन किथे अज्यूम कर ली ओरिजिन ते मतलब एदी वैल्यू 0 है किथे अज्यूम कर लिया तुसी इनु ओरिजिन ते। तो बच्चे आ सारी टर्म नु इधर जाके मल्टीप्लाई करूंगा कितनी हो 0 एदा मतलब फिर केस बन जाऊगा m1 x1 प्लस m2 x2 इज इक्वल टू 0। इधर बन गया फार्मूला m1 x1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ की हो गया m2 x2। अच्छा m1 कितना है m1 बच्चे आएगा अपने को 2। अच्छा x1 एज इट इज लिखो चलो ठीक है। m2 अपने को इक्वल की है m2 अपने को रहेगा 2 सॉरी 3 ठीक है जी इनटू की हो गया x2 इनटू की हो गया x2। ਹੁਣ देखो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਵੀ सपोज करना होगा ना x1 मान लें x2 मान लें दोनों वेरिएबल्स आ गया ना ये हट 2 मिनट में देखो एक बार तो 2x1 is equal to 3x1 चलो इतनी बारी जो अपन पॉइंट में ये x1 by की हो गया x2 is equal to minus 3/2। ठीक है हाँ जी बच्चे तो बच्चे ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਨਾ x1 मतलब कोई ना कोई एक वैल्यू ਸਾਨੂੰ गिवन होएगी। ਜਿਵੇਂ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਫਸਟ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਲਵ ਕੀਤਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ 2 kg ਮਾਸ ਹੈ 2 kg ਮਾਸ ਦਾ ਇਸ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਮਾਸ ਤੋਂ x1 ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕੀਤਾ ਆ ਵਾਲਾ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਇਹ ਹੈਗਾ 3/5 ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪੁੱਟ ਕਰਦਾ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 1 ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਲਾਂਗੇ ਤਾਂ x1 ਕਿੰਨਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ x1 ਹੈਗਾ 3/5 ठीक है तो इक्वेशन साडे कोले की आई है x1 by x2 is equal to minus of 3/2 आया ना। चलो x1 दी वैल्यू कितनी है 3/5 3/5 अपॉन x2 है इन्हें इधर जाके मल्टीप्लाई कर दो तो देखो 3 ना 3 की हो गया कैंसिल तो x2 कितना आ गया बच्चे तो आ गया -2/5 -2/5 जैसे चेक करिए आ देखो x जेड़ा सेंटर ऑफ मास तो जेड़ा सी की आह पॉइंट फाइंड कीता सी x2 ये कितना साडे कोले आया सीगा 2/5 ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੈ ਕਿੰਨਾ ਆ ਰਿਹਾ 2.5 ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਊਗਾ ਸਰ ਵੀ ਮਾਈਨਸ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ ਮਾਈਨਸ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਤਾਂ ਮਾਈਨਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬੱਚੇ ਇਹ ਹੈ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਮਾਸ ਤੁਸੀਂ ओरिजिन ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੋਗੇ मतलब ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ओरिजिन ਮੰਨੋਗੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਸਾਈਡ ਹੋਊਗਾ इस साइड जे तो ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਮੰਨੋਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵਾਲੀ ਟਰਮ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਹੋਊਗੀ ਫਿਰ 네ਗੇਟਿਵ ਆਏ। ਆ ਦੇਖੋ x1 ਅਸੀਂ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟੀਕਲ ਸੀ m1 ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਟੈਂਸ x1 ਸੀ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਅਸੀਂ ਕੀ ਲਿਖੀ ਹੈ 3/5 which is a positive। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਪਾਰਟੀਕਲ ਇੱਥੇ m2 ਬੈਠਾ ਹੈ ਇਹਦੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੂਰੀ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਹੈ x2 ਫਿਰ ਇਹ ਕੀ ਆਊਗੀ ਫਿਰ ਇਹ ਕੀ ਹੋਊਗੀ 네ਗੇਟਿਵ ਆਫ -2/5। मतलब ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਲੈ ਲਓ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਲੈਫਟ ਵਾਲਾ ਵਾਈ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है जे तुसी राइट हैंड नु की है नेगेटिव लाओगे तो ਤੁਹਾਡਾ लेफ्ट हैंड साइड तुसी की बोलोगे नु पॉजिटिव बोलोगे। देखो जी क्लियर हुए तीन स्टेप इज इट क्लियर टू ऑल Yes, sir. ਤਾਂ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਮਾਸ ਬੱਚੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੈਫਰੈਂਸ ਲੈਵਲ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕੁਐਸਚਨ ਬੋਲਿਆ ਕਰੂੰਗਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਆਨਸਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋਵੇ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋਵੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਸੋਲਵ ਕੀਤਾ ਹੈ
हो सकता ਤੁਹਾਡੇ ਰੈਫਰੈਂਸ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੋਣ। ठीक है, जिद्दां देखो कैलकुलेशन ही गलत है फिर तो कुछ नहीं गलत है, बट ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ अगर ਤੁਸੀਂ ਲੈਫਟ हैंड साइड ਤੋਂ सेंटर ऑफ मास सॉल्व कर रहे हो ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਆ ਰਿਹਾ 3/5, राइट हैंड साइड ਤੋਂ कर रहे हो ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ 2/5। देखो ये गल हजम भी ਹੁੰਦੀ है, अपनी गल ये हजम भी ਹੁੰਦੀ है। देखो ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਦੋ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਨੇ, ਇੱਕ ਪਾਰਟੀਕਲ m1 ਇੱਕ ਪਾਰਟੀਕਲ m2, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਮਾਸ ਦਿਖਾਇਆ। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਿੰਨਾ ਹੈ 1 ਮੀਟਰ ਹੈ, ਇਹੀ ਗੱਲ ਬੋਲੀ ਹੈ। अच्छा ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਫਾਈਂਡ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 3/5, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ ਯਾਰ ਅਗਰ ਇਹ 3/5 ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਅਗਰ 1 ਚੋਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਬਚੂਗਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਬਚੂਗਾ 2/5। ਆ ਦੇਖੋ ਜੇ ਮੈਂ 1 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 3/5 ਮਾਈਨਸ ਕਰਾਂ ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ ਇਹ 2/5। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਗੱਲ ਹਜਮ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੋਂ 3/5 ਹੈ ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ 2/5, क्योंकि ਸਾਨੂੰ मैथमेटिक्स सिखाना आਉਂਦਾ। तो सेंटर ऑफ मास ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਰੈਫਰੈਂਸ ਆਪਣਾ ਕੀ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣ ਲਓ, ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਆ ਦੋ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਨੇ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਨਸੈਪਟ ਬਣੂਗਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਆਊਗਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਥੇ ਪਾਰਟੀਕਲ ਬੈਠਾ m1, ਇਹ ਪਾਰਟੀਕਲ ਹੈਗਾ m2, ठीक है, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਮਾਸ ਇੱਥੇ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਇਹਦਾ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਮਾਸ ਇੱਥੇ, ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਮਾਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲੈ ਲਿਆ ਐਜ਼ ਅ origin, ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਮਾਸ ਨੂੰ ਕੀ ਮੰਨ ਲਿਆ ਤੁਸੀਂ ਐਜ਼ ਅ origin। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕੀ r1 ਹੈ ਤੇ ਆ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕੀ r2। ਤਾਂ ਹੁਣੇ ਮੈਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਿਖਾ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਦੇਖੋ ਵੈਸੇ ਇਹ ਆਪਣੇ x ਐਕਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਚਾਹੇ ਇਹਨੂੰ x1 x2 ਲਿਖ ਲਓ, ਪਰ ਮੈਂ ਜਰਨਲ ਚ ਲਿਖ ਰਿਹਾਗਾ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ r ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਮਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕੀ ਪੜਿਆ ਸੀਗਾ m1 r1 plus m2 r2 upon m1 plus m2। देखो वेक्टर भी बच्चे ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਨੈਗੇਟਿਵ, ठीक है, ਚਾਹੇ ਲੈਫਟ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਨੈਗੇਟਿਵ ਬੋਲੋ ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਬੋਲਣਾ ਪਊ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ। ਤਾਂ ਵੈਕਟਰਸ ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ ਇੱਥੇ। ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਮਾਸ ਕਿੱਥੇ ਮੰਨਿਆ origin ਤੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਵੈਲਿਊ origin ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੋਊਗੀ 0, ਇਹਨੂੰ ਇਧਰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੋ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ m1 r1 ਵੈਕਟਰ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ m2 r2 ਵੈਕਟਰ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਸੋਲਵ ਕਰਵਾ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਦੇਖੋ ਉਹੀ ਬਣ ਗਿਆ। अच्छा थोड़ा ਜਿਹਾ ਜੇ ਇਸਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦਈਏ तो बच्चे r1 वेक्टर इज इक्वल टू क्या आ गया इतने माइनस होगा ना, माइनस ऑफ m2 r2 वेक्टर अपॉन की हो गया अपॉन हो गया m1। तो बच्चे जो m1 है वो देखो तुसी r1 ਦੇ ਕੀ ਹੈ ਇਨਵਰਸਲੀ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਹੈ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਇਸ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ r1 वेक्टर अपॉन लिख लो r2 वेक्टर is equal to minus of m2 upon की लिख लो m1। ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ r1 ਕੀ ਹੈ ਇਨਵਰਸਲੀ m1 ਦੇ ਤੇ r2 ਇਨਵਰਸਲੀ ਕਿਹਦੇ ਹੈ m2 ਦੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜੇ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾਸ ਹੈ ਉਹ ਇਨਵਰਸਲੀ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ r ਦੇ। r ਕੀ ਹੈ, r ਹੈਗਾ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵੈਕਟਰ, r ਕੀ ਹੈ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵੈਕਟਰ। ਇੱਥੋਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇੱਕ ਰਿਜ਼ਲਟ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਦੇਖੋ अगर मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ m1 is inversely proportional to r1, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿੰਨਾ ਬੱਚੇ r1 ਜਿਹੜਾ ਘੱਟ ਹੋਏਗਾ ਉਹਨਾਂ ਮਾਸ ਕੀ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ m is inversely proportional to r ਹੈ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚੇ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਮਾਸ ਹੈ ਨਾ, ਆ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਮਾਸ ਹੈ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸ਼ਿਫਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ towards heavier part। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵੈਕਟਰ ਕਿਸ ਦਾ ਘੱਟ ਹੋਗਾ ਉਧਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਈਡ ਕੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਮਾਸ ਕੀ ਹੈ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੀ ਸਮਝਾ ਸਕਦਾ ਇਸ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨੂੰ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਓ, ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਮਾਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਦਾ ਕਿੱਧਰ ਟੂਵਰਡਸ ਹੈਵੀਅਰ ਪਾਰਟ। ਆ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੋਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕੀ ਹੈ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ऐदा ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਇੱਕ ਫੁਲਕਰਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਫੁਲਕਰਮ, ਤੇ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋ,
एक जणा इधर बैठा, ठीक है। सेंटर ऑफ मास ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਮੰਨ ਲਿਆ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ओरिजिन ਤੇ। ਅੱਛਾ ਦੇ ਉਹ ਝੂਲਾ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਸੀ ਸਾ ਬੋਲਦੇ ਆ ਹਨਾ, ਝੂਟੇ ਲਏ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੇ। Yes. Yes, sir. हाँ ਹੁਣ देखो अगर बच्चे आर डिस्टेंस हैगा आर सेंटर टू आर, आ भी डिस्टेंस हैगा आर, ठीक है। मान लो ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪਰਸਨ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਇਹਦਾ ਮਾਸ ਹੈਗਾ m, ਇਹਦਾ ਮਾਸ ਵੀ ਹੈਗਾ m, ਤੇ ਇਹਦਾ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਮਾਸ ਬਿਲਕੁਲ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਹੋਊਗਾ। मतलब ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਕੀ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰ ਲਓਗੇ ਇਦਾਂ, ठीक है, रुक चुका है। अच्छा मान लो ਤੁਸੀਂ ਕੀ है इधरले पासे एक पर्सन और बिठाता, मतलब इधर मास कितना हो गया 2m। ਕੀ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਸਾ ਬੈਲੈਂਸ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ? ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਹੀ ਇਹ ਬੈਲੈਂਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? No, sir. ਇਹ ਇਹਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਐਵੇਂ ਹੋਗੀ ਨਾ, मतलब इधर हैवी है, ਇਹ ਐਵੇਂ ਆਊਗਾ। ਇਹਦਾ मतलब ਕੀ ਹੈ ਬੱਚੇ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਜੇ ਇਹ ਇਸ ਸਾਈਡ ਨੀਚੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਇਹਦਾ मतलब ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਮਾਸ ਹੈ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਦਾ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਮਾਸ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਕੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਊਗਾ। ਜੇ ਇਹ ਫੁਲਕਰਮ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰੱਖੋਗੇ ਨਾ, ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, बैलेंस हो जाएगा, ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ बैलेंस हो जाऊगा। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਇਹਦੀ ਬੜੀ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪੈਨ ਹੋਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲੇ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਪੈਨ ਹਨਾ, ਪੈਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕੈਪ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਪੈਨ ਹੈ ਹਨਾ, ਇਹਦਾ ਕੈਪ ਹੈ ਆਹ ਤੇ ਬਾਕੀ मतलब ਜਾਨੀ ਕੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆ ਪੈਨ ਦੀ ਬੋਡੀ ਹੈ ਹਨਾ, ਇਹ यूनिफॉर्म नहीं हैगी। मतलब ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੈਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੈਪ ਹੈ ਉਤਾਰ ਦਈਏ ਤਾਂ यूनिफॉर्म ਬੋਡੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਇੱਥੋਂ ਜੋ ਕਿਤੇ ਆ ਦੇਖੋ ਇਹ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਕੀ ਇਹ बैलेंस हो गया। बट जे तुसी ਇਹਦੇ ਇਸ ਸਾਈਡ ਕੈਪ ਲਗਾ ਦੋਗੇ ਨਾ, मतलब ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਦੇਖੋ बैलेंस हो ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਇਹਦੇ ਇਸ ਸਾਈਡ ਕੈਪ ਲਗਾ ਦੋਗੇ ਤੇ ਦੇਖੋ बैलेंस नहीं ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਹਨੂੰ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਖੁਦ, ਇਹ ਨਾ ਕੈਪ ਦੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਊਗਾ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਇਹ बैलेंस ਹੋਊਗਾ। ਆ ਦੇਖੋ ਉਹ ਪਹਿਲਾ ਵਾਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ। ਕਿੱਧਰ ਕਿੱਧਰ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਇਆ ਟੂਵਰਡਸ ਹੈਵੀਅਰ ਪਾਰਟ। ਇੱਥੇ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ बैलेंस हो गई, ਇਹਦਾ मतलब ਇਹ ਵਾਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਮਾਸ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਮਾਸ ਸੀ C1, ਹੁਣ ਇਹ ਨਵਾਂ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਮਾਸ ਆ ਗਿਆ C2। मैं एक एग्जांपल और ਆਪਾਂ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਇੱਥੇ ਫੁਲਕਰਮ ਲਗਾਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬਾਡੀ ਰੱਖਤੀ ਜਿਹਦਾ ਮਾਸ ਹੈਗਾ m, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬਾਡੀ ਰੱਖਤੀ ਜਿਹਦਾ ਮਾਸ ਹੈਗਾ m, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੰਨ ਲਓ ਇਹਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੈ ਉਹ ਮੰਨ ਲਓ 1 ਮੀਟਰ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਪੱਕਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਮਾਸ ਹੋਊਗਾ ਨਾ, ਉਹ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਵੀ ਉਹ 0.5 मतलब 1/2 मीटर ਤੇ ਹੋਏਗਾ, ਹਾਫ ਤੇ 1/2 मीटर। ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ 1/2 मीटर। ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਲਵ ਵੀ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਣਾ। बट अगर मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੈ ਸੀ ਸਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ मतलब ਬੋਡੀ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਆਹ ਇਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੈ ਆ बॉडी m, ये बॉडी m, ठीक है। तो इस पॉइंट ते सेंटर ऑफ मास सी ए साइड तुसी की एक बॉडी हो रखती, एक बॉडी हो रखती m m, इधर हैवी हो गया ना। तो बच्चे हुणे इस सेंटर ऑफ मास वाले पॉइंट ते बैलेंस नहीं होता। ਇਹਦਾ मतलब इस पॉइंट देखो ਜਦੋਂ बॉडी बैलेंस ही नहीं हो रही, ਇਹਦਾ मतलब ए वाला पॉइंट ਦਾ सेंटर ऑफ मास नहीं हैगा। तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੁਲਕਰਮ ਨੂੰ ਨਾ ਇਹਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਇੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖਣਾ ਪੈਣਾ, फिर ਇਹ इस पोजीशन ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਫੁਲਕਰਮ ਨੂੰ ਰੱਖੋਗੇ ਇਹ बैलेंस हो जाएगा। ਇਹਦਾ मतलब न्यू पोजीशन आ गई सेंटर ऑफ मास। देखो सेंटर ऑफ मास इस पॉइंट ਤੇ इधर शिफ्ट हो गया, किधर शिफ्ट होया टूवर्ड्स हैवियर पार्ट। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਸਮਝ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਸਮਝ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਾਸ ਹੈ m is inversely proportional to r। ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਸ ਜਿਹੜੀ ਸਾਈਡ ਵਧੀ ਜਾਏਗਾ सेंटर ऑफ मास उतना ही उधर शिफ्ट हो जाएगा। अगर दो बॉडीज का मास सेम है तो ਉਹਦਾ सेंटर ऑफ मास बिल्कुल ਉਹਦੇ ਕੀ ਹੈ मिड पॉइंट ਹੋਏਗਾ। ਆ ਦੇਖੋ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਸ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਆ ਦੇਖੋ ਇਹਦਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ x सेंटर ऑफ मास फाइंड करना है, ठीक है जी, ਤਾਂ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ओरिजिन ਲੈ ਲਾਂਗੇ, ठीक है। ਤਾਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ m x1 ਕਿੰਨਾ ਹੈ
0। अच्छा फिर m, अच्छा x2 कितना है 1 अपॉन नीचे क्या होगा m प्लस m कितना होगा 2m। ਇਹਦਾ मतलब बच्चे कितना आ गया ये m अपॉन कितना आ गया 2m। आ देखो चेक करो कितना आ रहा है 1/2। अगर बॉडीज ਦਾ मास सेम है ਤਾਂ ਪੱਕਾ ਇਹ ਰੂਲ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਮਾਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮਿਡ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਜਿਸ ਸਾਈਡ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੋਗੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਮਾਸ ਹੈਵੀਅਰ ਪਾਰਟ ਵੱਲ ਕੀ ਹੈ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ। इज इट क्लियर टू ऑल? Yes. ठीक है जी, ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जिहड़ा तुसीं ध्यान च रखना। चलो हुण आपां कुछ एग्जांपल्स वल चलते हैं। देखो मैं तुहानूं कहा सी भी हो सकता है भी स्टार्टिंग में थोड़ा जिहा काम औखा लगे, ठीक है, बट जो इहदी तुहाडी प्रैक्टिस होगी फिर ये ईजी लगूगा। मान लो साडे कोले इस तरीके दी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जी, एग्जांपल ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝਿਓ। ਨੈਕਸਟ एग्जांपल मैं ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕਰਾਉਂਗਾ। इक्विलेटरल ट्रायंगल है ਜਿਹੜੇ ਤੇ ਵਰਟੈਕਸਿਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਹੈ ਮਾਸ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, मतलब ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਨੇ ਜਿਹਦਾ ਮਾਸ m ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀਕਲ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਮਾਸ m ਹੈ, ਇੱਥੇ ਪਾਰਟੀਕਲ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਮਾਸ m ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ इक्विलेटरल ट्रायंगल ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਥ ਹੈ ਇਹਦੀ ਸੇਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ठीक है। ਆ ਮੰਨ ਲਓ ਲੈਂਥ l ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ l ਹੋਏਗੀ, ਇਹ ਵੀ ਲੈਂਥ ਕਿੰਨੀ ਹੋਏਗੀ l ਹੋਏਗੀ। ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ फाइंड सेंटर ऑफ मास, कहने सेंटर ऑफ मास फाइंड करो। तो देखो बच्चे जी ट्रायंगल है वो एक प्लेन च आउंदी है, मतलब ओदी एक एक्स एक्सिस भी होंदी है, ओदी एक वाई एक्सिस भी होंदी है ना। तो असि सब तो पहला साडा काम है, साडा स्टेप नंबर 1 की होगा रेफरेंस लेवल, रेफरेंस पॉइंट कह लो जब ऑब्जर्वेशन पॉइंट कंसीडर करना। ऑब्जर्वेशन पॉइंट वो असी सपोज कर ले इस इनू असी अपना ऑब्जर्वेशन पॉइंट बना लिया, मतलब असी इथों कैलकुलेशंस देखांगे। तो आप इथों एक्सिस बना लेने, ठीक है, एक एक्सिस ये होगी बच्चे एक्स एक्सिस, ये होगी ਤੁਹਾਡੀ वाई एक्सिस। ध्यान ਨਾਲ सुनियो, बहुत स्लो स्लो समझाऊंगा, ठीक है। अच्छा ਇਹਦਾ मतलब बच्चे ਇਹਨੂੰ पार्टिकल ਨੂੰ मैं कह देना m1 ਤੁਹਾਡੇ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ, ठीक है। इस पार्टिकल ਨੂੰ मैं कह देना m2, इस पार्टिकल ਨੂੰ मैं कह देना m3। तो ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ पार्टिकल है, ठीक है, ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਸ ਕੀ ਹੋਗੇ x भी 0 है ਇਹਦਾ y भी 0 है। अच्छा ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਸੈਕਿੰਡ कह लो सौखा ਰਹੂਗਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਫਰਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਪਰ ਇਹ ਥੋੜੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸੌਖੀ ਹੋ। अच्छा ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਆ ਸੈਕਿੰਡ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟੀਕਲ ਹੈ ਬੱਚੇ, ਸੈਕਿੰਡ ਪਾਰਟੀਕਲ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਸ ਲਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕੀ ਹੋਣਗੇ? देखो ਇਹਦਾ x एक्सिस ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਇਸ ਪਾਰਟੀਕਲ ਦੀ? L0। x एक्सिस ਤੇ ਬੱਚੇ देखो ਇੱਥੋਂ ਚੱਲੇ ਆਪਾਂ ਆ x एक्सिस ਚਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਚਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਚਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਚਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਤੱਕ x एक्सिस कितना पॉइंट आऊगा ਇਹਦਾ? ਕੀ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਸ ਹੋਣਗੇ? ਤਾਂ ਆਊਗਾ x ਹੋਊਗਾ l, y कितना है y है 0 क्योंकि x एक्सिस ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। सिमिलरली बच्चे ਜਿਹੜਾ थर्ड पार्टिकल है वो ਇੱਥੇ बैठा। अच्छा आ वाले कोऑर्डिनेट्स देखो आ सारा l है ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ मैं की लिख सकता है, ਇਹਨੂੰ मैं लिख सकता l/2, 0। ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਸ m3 ਦਾ ਪਾਰਟੀਕਲ ਦਾ ਜਿਹੜੀ y एक्सिस ਦੇ अलोंग, ठीक है, एक ਅਸੀਂ कोऑर्डिनेट लिखना है, एक x एक्सिस ਦੇ अलोंग। अच्छा x एक्सिस वाला पॉइंट तो हो गया l/2। अच्छा मैं दस सकते हो y एक्सिस का कितना होगा, y कोऑर्डिनेट कितना होगा इथे दस सकते हो? आ पॉइंट कितना होगा इस तो लेके तक कितना होगा? तो देखो आ l है, आई कितना l/2 है, आ सी फाइंड कर सकते हैं किवें करांगे? परपेंडिकुलर अपन थ्योरम होंदे पाइथागोरस 3l² 3l²/4, ठीक है जी बिल्कुल। तो थोड़ा मैं कैलकुलेट करके दिखा देना है, मतलब इनू ਅਸੀਂ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾਮ ਲਿਖ ਲਓ ab। तो ab ਦਾ ਸਕੁਅਰ इज इक्वल टू क्या होगा फिर ਇਹਦਾ ਸਕੁਅਰ मतलब l²/4 प्लस किया गया l² इज इक्वल टू 4 आ गया एलसीएम, ठीक है जी।
ये अपने को कितना आ गया जी L स्क्वायर प्लस 4L स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया बच्चे अपने को 5L स्क्वायर बाय 4 होता बच्चे सर अपने परपेंडिकुलर फॉर्म फाउंड करना है सर हाँ माइनस सॉरी 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 हाँ परपेंडिकुलर फाइंड करना वेरी गुड मैंने क्या ਆਪਾਂ ਆ परपेंडिकुलर फाइंड करना ना ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਊਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਇਹ ਹੋਗਾ ਬੇਸ मतलब ये क्या होगा जी L by 2 ਦਾ स्क्वायर इज इक्वल टू AB ਦਾ स्क्वायर प्लस L स्क्वायर ਇਹਦਾ मतलब कितना आ गया ये L स्क्वायर by 4 माइनस की हो गया L स्क्वायर इज इक्वल टू की हो गया AB ਦਾ स्क्वायर ਇਹਨੂੰ ਬੱਚੇ AB इज इक्वल टू ਜਦੋਂ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰੋਗੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ ਇਹ ਆ ਜਾਊਗਾ √3L by 2 ਤਾਂ ਇਹ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਸ ਬਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਸ ਹੀ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਹੈ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਸ ਆ ਗਏ ਅੱਛਾ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਮਾਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਹੈ ਪੁਆਇੰਟ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੈ x ਐਕਸਿਸ ਦਾ x ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਮਾਸ ਤਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਬੱਚੇ m1 x1 ਦੇਖੋ ਤਿੰਨ ਪਾਰਟੀਕਲ ਨੇ m2 x2 प्लस m3 x3 अपॉन ਕੀ ਆਊਗਾ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਮਾਸ ਦਾ ਪਲੱਸ ਕਰ देखो ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਪਾਰਟੀਕਲ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ origin ਤੇ ਹੈ मतलब ਇਹ ਤਾਂ ਹੋਗਾ 0 दूसरा ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟੀਕਲ ਹੈ ਉਹਦਾ ਮਾਸ ਕਿੰਨਾ m ਇਹਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ l तीसरा ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟੀਕਲ ਹੈ ਮਾਸ ਹੈਗਾ m ਉਹਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈਗੀ l/2 अपॉन ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਮਾਸ ਦਾ ਸਮ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿੰਨਾ ਆਊਗਾ 3m ਤਾਂ x ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਮਾਸ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਬੱਚੇ ਦੇਖੋ m ਨਾਲ m ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਕੈਨਸਲ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਚਿਆ ਹੈ l plus l/2 अपॉन 3 इन्हें जो सॉल्व करांगे तो अपने को ये बचूगा 2l मतलब 3l/6 आ गया सिमिलरली बच्चे हम तुसी की करोगे y सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करोगे तो फार्मूला सुटे को क्या होगा m1 y1 प्लस फिर की लिखोगे m2 y2 प्लस m3 y3 अपॉन 3 का प्लस देखो पहला पार्टिकल तो ओरिजिन पे है 0 दूसरा m2 अच्छा दूसरे का देखो y2 कितना है 0 है y2 कितना है 0 ये भी खत्म हो गया तीसरा m इधर जेड़ा y3 कोऑर्डिनेट कितना है दैट इज √3l/2 अगर √3l/2 अपॉन कितना आ गया बच्चे 3m तो m नाल m कैंसिल हो जाएगा तो √3l/ की हो गया ये 6 ਇਹਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਸ ਆ ਗਏ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਮਾਸ ਦੇ ਉਹ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ x एक्सिस ਦੇ ਕੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ l/2 3l/6 ਨਹੀਂ l/2 ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 3l/6 ਤਾਂ ਇਹ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ ਦੇਖੋ ਜੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸਟੈਪ yes sir ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇਖੋਗੇ ਨਾ ਅਸਲ ਚ ਆ ਦੇਖੋ l/2 x एक्सिस ਦਾ ਕਿੰਨਾ l/2 ਤੇ y ਕਿੰਨਾ √3l/2 ਇਹਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲਸ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਕੁਇਲੇਟਰ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰੋਇਡ ਹੋਊਗਾ ਨਾ ਇੱਥੇ ਇਹਦਾ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਮਾਸ ਹੋਊਗਾ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆਫ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਮਾਸ ਆ ਦੇਖੋ x ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਕਿੰਨਾ ਇੱਥੇ l/2 ਤੇ ਜਦੋਂ ਸੋਲਵ ਕਰੋਗੇ y ਨੂੰ ਉਹ 3l/ ਕੀ ਆਊਗਾ ਇੱਥੇ 6 ਆ ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਧਿਆਨ ਚ ਵੀ ਰੱਖਿਓ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਕੁਇਲੇਟਰ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਜਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਮਾਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੈਂਟਰੋਇਡ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਲਿੰਕ ਦੁਬਾਰਾ ਸੈਂਡ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਬੱਚੇ ਸਕੁਅਰ ਹੈ ਇੱਕ ਸਕੁਅਰ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਸਾਈਡ ਹੈਗੀ ਹੈ a ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਚਾਰ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਨੇ ਹਰੇਕ ਦਾ ਮਾਸ m ਹੈ ठीक है जी फाइंड सेंटर ऑफ मास पोजीशन वेक्टर्स फाइंड करो सेंटर ऑफ मास करो 4 मिनट अपने को पई यार
एक ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਜੋ YouTube ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਵਗੈਰਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦਿਆ ਕਰੋ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਮੈਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਜਿਵੇਂ ਦੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅੱਛਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਆਉਂਦਾ ਹਨਾ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਫੀਡਬੈਕ ਦਿਆ ਕਰੋ ਜੀ ਨਾਲੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਰਹੂਗਾ ਤੇ ਨਾਲੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਐ ਵੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਫੀਡਬੈਕ ਕੀ ਜਦੋਂ ਮਿਲੂਗੀ ਹਨਾ ਤਾਂ ਅੱਛਾ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਤਿੰਨ ਮਿੰਟ ਰਹਿ ਗਏ ਜੀ 3 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਲਵ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ देखते हैं कौन रिप्लाई कर सब तो पहला निहारिका तन्वी महक ज्यादा टाइम लगाता एक्स कोऑर्डिनेट बोल दो तो क्या है निहारिका तन्वी महक बोलो बच्चे की आंसर आ रहा तो सॉल्व कर भी रहे हो कि ना इन्ना औखा तो क्वेश्चन नहीं है